Hi everybody, great seeing you. In case before we begin our worship together, just wanted to explain. This is a very traditional Korean costume. Today, this coming Tuesday, is the largest Korean holiday called Chuseok. It's like Bowl Festival or our version of Thanksgiving. So we're celebrating today's service with that in mind. And then this is our beautiful Korean traditional costume. Our Father, everlasting, dear creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. our judge and our defender. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Yes, I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you.
Let's play. 하나님이여 나를 지켜주소서. 내가 주께 피하나이다. 내가 여호와께 아뢰되 주는 나의 하나님이시오니 주밖에는 나의 복이 없다 하였나이다. Keep me safe, O God, for I have come to you for refuge. I said to the Lord, You are my master. Every good thing I have come from you. 하나님 아버지, 우리를 지켜주시고 우리가 주님께 피할 때에 우리를 보호하여 주시옵소서. 우리가 우리의 모든 것이 하나님께로부터 나온 것임을 고백하게 하여 주시고 주님만이 우리의 최고의 복임을 하나님 기억하게 하여 주시옵소서. 오늘도 하나님의 은혜를 구합니다. 우리 안에 혹시라도 부족한 것 있다면 주의 보혈로 깨끗하게 하시고 경절케 하여 주셔서 하나님의 은혜를 경험하게 하여 주시옵소서. 오늘도 기대합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. 주의 인자는 끝이 없고 그의 자비는 무궁하며 아침마다 새롭고 늘 새로우니 주의 성실이 크니라. 성실하신 주님 주의 인자는 끝이 없고 mercy never ceases. Come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Amen. Amen. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I'm in my head, I will sing of the goodness of God. All my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire
more time. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I take, God, no child can sing of the goodness of God. Because your love is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. In my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I can make, oh, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. Yes, you have. All my life you have been so good. With every breath that I can make, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Amen. Can we all stand up as we sing our last song before service? I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the hand of God is on my life, I see. And the reason of my bliss, yes, the secret always is that the Comforter abides. Sing one more time. Like I'm waiting sure that hand of God is on my life, I With see. your own time. And the reason of my good and the something on this and the love of my eyes He abides. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. And just sing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. He's with me. He is with me everywhere, and He knows every care. I'm as happy as a bird and just as free. For the Spirit has control, Jesus satisfies my soul. Since the Comforter abides with me, He abides, He abides, He abides. Hallelujah, He abides, He abides, He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides, He abides, He abides.
계시네 성령이 계시네 할렐루야 성령이 계시네 성령이 계시네 할렐루야 함께하시네 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께하니 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께하니라. Good morning, church. It's my pleasure this morning to be able to pray for you all. But just like we've been singing, Jesus, He abides with us. He's our comforter. He's always with us. He will never leave us. So please bow your heads. Heavenly Father, I just love you this morning, and I know each and every one of us love you, Father. We are glad to be in your house to worship you. We are glad to sing songs of joy to you, Father God, because you have blessed us, you take care of us, you love us, your Son died for us. What more can you give us? You take care of us because we are your children. And I just thank you, Father, from the bottom of my heart. I thank you that I can be here with not only English-speaking people, but Korean-speaking people. We love them all, and they love us, Father. We are all part of your family, the family of God. And I thank you, Father, for being with us, and I just pray that you will keep us all safe and healthy in body, mind, and spirit. Amen. 우리 앞뒤 좌우분들과 인사 나누겠습니다. 사랑하고 축복합니다. 참 잘 오셨습니다. 라고 인사 나누겠습니다. 광고 나누겠습니다. 돌아오는 화요일이 추석이죠. 행복한 추석이 되었으면 좋겠습니다. 그래서 추석을 맞이하여서 저희가 특별 이벤트, 한복 입는 이벤트를 준비했는데, 한복 입고 계신 분들은 좀 다 같이 나와주세요. 앞으로 한복 입고 계신 분, 네, 다 한복, 자기가 한복을 입었다라고 하신 분들은 앞으로 나와주세요. 네, 올라오시면 됩니다. 올라오시면. 네. 한복 입은 것 같다라고 하면 나오시면 됩니다. 저희가 작년에도 한복 입은 분들에게 조그만 선물 드렸는데, 올해도 역시 조그만 선물을 준비했습니다. 정말 조그마해요. 정말 조그만데, 그런데 우리 대표로 제가 장로님께 드릴 테니까 조그만 선물을 드리고 우리 한번 인사 나누겠습니다. 선물 한번 드릴게요. 설명 따로 필요하지 않을까요? This is called bribing. We're just giving them money. Well, in reality, this really goes back to hundreds of years back in our old history. And as beautiful as they are, it's very cumbersome to put one on. So a lot of people do not wear this traditional, we call hanbok.
anymore, except for these special occasions. So to celebrate and to encourage everybody to order more, we do give a tiny money, like $5 or something. But we just hope that our younger, newer, or next generation will remember what it is, and then have a good memory whenever we celebrate these holidays. So we always take time, and then we mean to keep this going on as long as we can. So thank you for understanding. 저기 부모님들 픽처 타임 20초 드리겠습니다. 인사 한번 하고 갈까요? 인사. 네. 앞으로 조금만 나와서. 네. 새해 복 많은 말은 아니고. 아니고 그냥 우리 인사 전하는 거 아닙니다. 전하는 거 아니고 그냥 인사만 하겠습니다. 네. 해피 추석 인사하겠습니다. 네, 해피 추석. 됐나요? 네, 네 들어가겠습니다. 네. 오늘 임시운영위원회가 친교 식사 후 1시 30분에 재정부실에 있습니다. 신무장로님, 신무관사님, 안수집사님들은 꼭 참석 부탁드리고요. 그리고 1대1 제자훈련을 받기를 원하시는 분들은 저에게 이번 주까지 연락 주시면 각자의 시간에 맞춰서 굳이 만나지 않아도 줌으로도 받을 수 있습니다. 줌으로도 받을 수 있고요. 영어로도 받을 수 있습니다. 영어로도 받을 수 있으니까 받길 원하시는 분들은 말씀해 주시면 준비하겠습니다. 그리고 어저께 1대1 제자훈련 두 번째 단계죠. 작은 예수의 삶 첫 번째 모임이 어제 있었습니다. 무려 16분이 신청해 주셔서 16분이 같이 작은 예수의 삶을 시작하게 되었습니다. 이 과정을 끝까지 마칠 수 있도록 많은 분들의 기도 부탁드립니다. 그리고 킹덤 키즈랑 유스그룹 PTA 모임이 다음 주 9월 22일 날 주일에 친교 식사 후에 있을 예정입니다. 그리고 매주 수요일 저녁 7시 30분에는 수요 예배가 있고요. 또 화요일부터 금요일까지는 새벽 5시 30분에 새벽 예배가 있고 토요일 날 새벽 6시에는 온 가족 새벽 예배로 드립니다. 오시는 분들, 자녀분들 같이 오시면 자녀분들을 위해서 같이 기도해 드리고 있습니다. 성경 피사에 참석해 주시는 분들은 다 쓰시면 저에게 문자로 알려주시면 감사하겠습니다. 이미수 권사님 신약 성경을 다 쓰셔서 제가 뒤에 전시해 놨습니다. 보시고 쓰시면 되고 또 영어로 쓰시기를 원하시는 분들을 오늘은 저에게 말씀해 주시면 영어로 만들어 드립니다. 영어로 쓸 수 있으니까요. 준비 부탁 되시면 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 신방이나 함당 필요하신 분들이나 긴급하게 기도 제목이 필요하신 분들은 제가 주보에 제 전화번호를 넣어드렸어요. 전화번호 보시고 전화 주시든지 문자로 주시면 바로 방문하든지 아니면 전화로 기도해드리겠습니다. 그리고 예배를 위해 중보기도하는 마음이 있으신 분들은 주일 10시에 8호실로 오시면 됩니다. 이번 주 같이 외울 말씀입니다. 스바냐 3장 17절 말씀이죠. Let's read in English. We want to memorize these words this week. Let's read. For the Lord your God is living among you. He is a mighty Savior. He will take delight in you with gladness. With His love, He will calm all your fears. He will rejoice over you with joyful songs. Amen. 이 말씀 외우시면서 정말 하나님께서 여러분들을 얼마나 사랑하시는지 깨닫게 되시기를 축복합니다. 그래서 정말 그 구원의 기쁨으로 인해서 기뻐하시며 즐거워하시는 여러분 되시기를 축복합니다. 새로 오신 분들 잠깐 소개해드리면요. 지난주에 김준래 자매님께서 오셨는데 제가 소개를 못 들었습니다. 우리 김준래 자매님 잠깐 뒤에 오셨는데 다시 이번 주 소개 감사합니다. 환영합니다. 오늘은 우리 추석을 맞이해서 우리 또 부모님들을 위해서 좀 같이 기도하기를 원하는 그런 시간을 좀 가졌으면 좋겠는데요. 한국에 계신 부모님들도 있고 또 미국 안에서 계신 부모님들이 있을 텐데 그 부모님들을 위한 중보기도, 중보기도를 좀 같이 이 시간에 하기를 원합니다. 정말 최고의 기도가 아닐까 싶어요. 여러분 부모님들을 생각하시면서
부모님의 건강과 부모님의 영적 그런 상황들을 위해서 이 시간 좀 다 같이 부모님들을 위해서 기도하고 합니다. 잠깐 중보기도 뭘 할 건지 좀 잠깐 설명해 주시면. Every Sunday service, we take the time to pray for others, our congregation, or special people with special needs. Today, we would like to pray together for our parents. Some of our parents are here with us. Some of them are back in Korea, or some of them might be in a different parts of this country. Whatever they are, and some of us may not have our parents living on earth anymore. Nonetheless, if you are thinking of somebody that you would appreciate, being part of your life, this is a time to pray together. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 한국에 지금 명절이 시작하였는데 우리가 그 명절에 같이 있지는 못하지만 아버지 마음으로라도 부모님과 같은 또 정을 나누길 원합니다. 아버지 하나님, 정말 복된 소식들을 서로 전할 수 있는 그런 귀한 시간들 되게 하여 주시고, 특별히 부모님들의 건강을 허락하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 아버지께서 이 시간에도 우리의 부모님과 함께하고 계시는 줄 믿습니다. 아버지 하나님의 치료하신 은혜로 또 회복하시는 그 은혜로 항상 강건하게 하여 주시옵소서. 아픈 데 없도록 허락하여 주시고, 아픈 데가 있다면 주님께서 이 시간 같이 안수하여 주셔서 그 모든 질병들이 깨끗하게 낫도록 허락하여 주시옵소서. 암덩어리가 다 사라지게 하여 주시옵소서. 치매가 더 좋아지게 하여 주시옵소서. 하나님, 몸에 부었던 것들이 가라앉혀지게 하여 주시고, 아버지 힘이 없는, 아마 기력이 없는 것들이 기력이 다시 회복되는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서. 우리 부모님들을 누구보다도 사랑하고 계시는 줄 압니다. 하나님의 놀라운 은혜가 필요합니다. 항상 힘 주시고, 그래서 우리의 기도로 우리의 부모님들이 아버지 잘 평안하게 살 수 있도록 은혜 내려 주시옵소서. 아버지 추석을 위해서 아버지께 올려드립니다. 감사를 드립니다. 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도드렸습니다. 아멘. 유수 퇴장하겠습니다. 만왕의 왕 내 주께서 왜 고쳐 당했나. 이 벌레 같은 날 위해 주 보혈을 흘렸네. Was it for crimes that I have? Was it for crimes that I have done? He groaned upon the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross, At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. He was there by faith, I received my sight, and now I am happy all the way. well might The sun in darkness night, and shut His glories in. When Christ the mighty Maker died for men, the creatures sin. at the cross, At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. He was there by faith, I received my sight, and now I am happy all the way. at the cross, At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. He was there by faith, I received my sight,
모든 만물의 참 주인 되신 살아계신 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 하나님 전에 나와 예배드리고 또 예물도 드리게 해주셔서 진심으로 감사드립니다. 하나님 아버지, 우리가 드린 예물들은 단순한 물질이 아니라 우리의 삶이며 생명이며 중심이며 모든 것이며 우리의 미래의 원이 기쁘게 흠양하여 주시옵소서. What give you to today is our lives, our heart, and all that we are. Please receive it with joy. We bring our tithe because we are thankful for what you have given us. We offer our thanksgiving offering because we are grateful for the life we live. We give our mission offering with a heart for the whole nation. We pray that you use this offering to grow your kingdom, to share the gospel with all people, and to comfort those who need. 하나님 아버지, 우리가 예물을 통해서 주 안에서 사명 잘 감당케 하여 주시고 주님을 기쁘시게 하는 자들이 다 되게 하여 주시옵소서. 우리의 삶을 붙들어 주시고 우리의 직장에서의 삶을 또한 붙들어 주시며 언제나 주님 안에서 평안케 하여 주시고 기도의 응답도 받게 하여 주시고 자녀들에게도 그 앞길을 선하게 인도하여 주시옵소서. 맡겨드립니다. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 하나님께 손을 주신 말씀 로마서 9장 17절부터 26절까지의 말씀을 한 절씩 교독하겠습니다. Stand up, please. Read each other. 제가 먼저 읽겠습니다. 성경이 바로에게 이르시되 내가 이 일을 위하여 너를 세웠노니 곧 너로 말미암아 내 능력을 보이고 내 이름이 온 땅에 전파되게 하려 함이라 하셨으니 혹 내가 내게 말하기를 그러면 하나님이 어찌하여 허물하시느냐 누가 그 뜻을 대적하느냐 하리니 토기장이가 진흙 한 덩어리로 하나는 귀히 쓸 그릇을 하나는 천이 쓸 그릇을 만들 권한이 없느냐 또한 영광 받기로 예비하신 바 긍휼의 그릇에 대하여 그 영광의 풍성함을 알게 하고자 하셨을지라도 무슨 말을 하리요? We are among those who will be selected both from the Jews and from the Gentiles. 호세아의 글에도 이르기를 내가 내 백성 아닌 자를 내 백성이라 사랑하지 아니한 자를 사랑한 자라 부르리라. And then at that place where they are told, "You are not my people," there may be called children of living God. 아멘. 자리에 앉겠습니다. 하나님의 평안이 여러분 가운데 함께 하시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 혹시 전신 마취를 받으며 수술을 받아보신 적 있으십니까? 저도 있습니다. 그런데 수술을 받아보시는 분들은 아시겠지만 수술을 받기 직전에 조금 황당한 경험을 합니다. 수술을 받기 전에 그 수술의 위험성에 대해서 잘 들었다며 사인을 해야 한다는 말을 듣죠. 그리고 정말 그 수술이 얼마나 위험한지를 실제로 듣게 됩니다. 근데 그 수술의 위험성에 대해서 듣게 되면 이런 생각을 하게 됩니다. 이 수술을 꼭 받아야 되나? 이렇게 무서운 수술을 받아야 되나? 예를 들어 수술이 잘 될 확률이 50%밖에 되지 않는다라는 말을 듣습니다. 수술 중에 심지어 죽는 사람들도 있답니다. 그래도 수술을 하겠냐입니다. 하고 싶으면 사인을 하랍니다.
이런 이야기를 들으면 아무리 우리가 구원의 확신이 있더라도요, 수술하다가 갑자기 죽는 것은 아닌가라고 하는 그런 생각에 순간 멈칫하게 됩니다. 그러며 수술을 받지 말까라는 그런 생각도 듭니다. 도대체 왜 병원들은 수술을 받으려고 하는 사람들에게 그렇게 어마무시하고 무서운 말을 꼭 그렇게 하는 것일까요? 평안하게 수술을 받으면 좋겠는데 왜 그렇게 수술을 받으려고 하는 사람을 긴장시키는 것일까요? 의료사고가 나면 책임지지 않으려고요? 물론 그럴 수도 있는데요, 근데 이야기를 들어보니까 다른 이유도 있다라고 말합니다. 언젠가 의사들의 인터뷰를 본 적이 있었는데요, 거기에서 왜 그렇게 그런 무서운 말을 해주어야 하는지 그 이유를 들었습니다. 의사들이 말하기를 의사들은 항상 최악의 상황을 말해 주어야 한답니다. 괜히 희망적인 이야기를 해서요, 기대하게 만들면 안 된답니다. 왜냐하면 그러다가 혹시라도 결과가 좋지 않으면 더 큰 혼란과 더 큰 좌절에 빠질 수 있기 때문이랍니다. 그래서 의사들은요, 항상 최악의 상황만 말해 주어야 한답니다. 그리고 더욱 그래야 하는 이유는 그래야 좋은 결과가 남았을 때 사람들이 더 감사하게 될 수 있답니다. 그 이야기를 듣고 수술을 받을 때마다 최악의 이야기를 해주어야 하는 그 의사들의 마음을 조금 이해하게 되었습니다. 근데 이런 비슷한 이야기를요, 어떤 되게 유명한 사람도 하더라고요. 그 사람은 어떤 중요한 결정을 할 때마다 항상 최악의 상황을 생각하며 결정을 한답니다. 그리고 그 가장 최악의 상황을 자기가 과연 버틸 수 있을까를 생각한답니다. 만약 그 최악의 상황을 자기가 잘 버틸 수 있을 것 같으면 그러면 한답니다. 하지만 그 최악의 상황을 자기가 도저히 버틸 수 없을 것 같으면 그 다음 어떠한 도전도 하지 않는답니다. 그것이 바로 자기가 지금까지 살면서 살아온 인생의 법칙이었답니다. 그리고 그 법칙을 지금까지 잘 지켰더니 그렇게 자기가 성공할 수 있었다라는 그런 이야기를 들었습니다. 그 이야기를 듣고 저도 무엇인가를 선택할 때마다요, 먼저 항상 가장 최악의 상황을 먼저 생각해 보곤 합니다. 그리고 그 상황을 내가 과연 버틸 수 있을까라고 하는 것을 먼저 점검하게 됩니다. 정말 그래요. 작은 일이든 큰 일이든 일단 최악의 상황부터 먼저 생각해 봅니다. 그것은요, 영화를 무엇을 볼지를 결정할 때도 하는 버릇이 되었습니다. 저는 웬만하면 영화를 좀 많이 보려고 하는데요, 왜냐하면 영화에는 요즘 사람들과 요즘 사회를 이해할 수 있는 아주 중요한 것들이 굉장히 많이 담겨져 있기 때문이죠. 근데 시간이 없다 보니 되도록이면 좋은 영화들만 좀 선택하려고 합니다. 그런 영화들만 보려고 합니다. 그래서 가장 먼저 찾아보는 것이 뭐냐면요, 사람들의 리뷰들입니다. 사람들이 그 영화를 보고요, 어떻게 느꼈는지 먼저 찾아봅니다. 근데 당황스럽게도 찾아보면요, 대부분은 이렇게 좋은 평은 없습니다. 영화에 대해서 악평하는 사람들이 굉장히 많았습니다. 근데 사실 저는 오히려 그 악평들을요, 좀 꼼꼼하게 읽어보는 편인데, 그리고 그 악평들을 보고 내가 그럼에도 불구하고 이 영화를 볼 것인가 말 것인가를 그렇게 질문합니다. 최악의 상황을 상상해 보는 겁니다. 그리고 그 최악의 상황을 내가 감당할 수 있으면 그 다음 그 영화를 봅니다. 그래서인지 놀랍게도요, 대부분은 기대 이상이었습니다. 최악의 상황을 상상해서인지 생각보다 좋은 영화들이 굉장히 많았습니다. 근데 또 어떤 때는요, 좋은 영화라고 해서 봤는데 실망한 영화들도 있었습니다. 사람들이 하도 대단하다 그래서
보긴 봤는데 보면서 뭐 이런 영화를 보나라고 하는 그런 생각도 든 영화들도 있었습니다. 그러면 그때 깨달은 것이 하나 있었는데요. 좋은 기대를 하면 오히려 안 좋을 때가 많았고, 별로 기대를 하지 않고 있으면 오히려 좋을 때가 더 많았다라고 하는 사실입니다. 확실히 그랬습니다. 기대를 많이 하면요, 실망도 더 컸습니다. 근데 기대를 별로 하지 않으면 실망이 아니라 오히려 만족을 할 때가 더 많았습니다. 그런 것을 보면 별로 기대하지 않고 사는 것이 어쩌면 더 행복한 인생일 수 있겠다라고 하는 그런 생각도 좀 하게 됩니다. 어떻게 생각하십니까? 큰 기대를 하지 않고 사는 것이 우리 인생을 좀 행복하게 만드는 그런 방법이라고 생각하십니까? 놀랍게도 성경은 정말 그렇다라고 말을 합니다. 로마서 12장 16절 말씀이죠. 서로 마음을 같이 하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라. 아멘. 마음을요, 높은 데 두지 말랍니다. 마음을 낮은 데 두어야 한답니다. 즉 뭔가 큰 기대를 가지고 살지 말라라고 하는 겁니다. 왜요? 그래야 우리 인생이 평안해질 수 있기 때문이죠. 그래야 우리가 감사하게 살 수 있고, 그래야 만족하며 우리가 살 수 있다는 겁니다. 그런데 어떤 분들은 이 말을 비판하시는 분들도 있습니다. 자기는 우리가 얼마를 기대하냐에 따라서 상황이 바뀌는 것이 잘 이해되지 않는답니다. 진짜로 좋으면 큰 기대를 해도 만족할 수 있는 것 아니냐입니다. 그리고 기대를 하지 않아서 나쁜 것을 보고도 좋다라고 말하는 것은 그것은 아니지 않느냐는 것이죠. 물론 그렇긴 합니다. 진짜로 좋으면요, 아무리 우리가 크게 기대해도요, 정말 항상 만족하며 우리가 살 수 있습니다. 근데 우리의 기대대로 진짜로 우리를 만족해 줄 수 있는 것이 정말 이 세상에 존재할까요? 죄송하지만 없습니다. 하나님 외에는 우리에게 진정한 만족을 줄 수 있는 분이, 줄 수 있는 것이 절대로 없습니다. 그래서 우리는 사실은 항상 그것 때문에 불만족하며 살 수밖에 없습니다. 사실 그래서입니다. 너무 과도하게 기대해서 그것 때문에 실망하지 말라고 하는 것이 바로 그 이유 때문입니다. 또 그렇다고 아무런 것도 기대하지 말며 살라고 하는 또 그런 뜻은 아닙니다. 사실요, 적당한 기대는 우리의 삶에 큰 힘이 됩니다. 적당한 기대는 우리 인생에요, 사실 큰 도움이 됩니다. 그래서 질문 드립니다. 여러분들은 요즘 무엇을 기대하며 살고 계십니까? 사실 어떤 것을 기대하며 사셔도 됩니다. 하지만 너무 대단한 것을 기대하며 살지 않으셨으면 좋겠습니다. 하지만 이런 말을 해도 대부분의 사람들은 어떤 대단한 것을 기대하며 사시더라고요. 그래서 물어보았습니다. 왜 그렇게 대단한 것 기대하시며 사시느냐라고 제가 물어보았습니다. 그랬더니 이런 말씀을 하시더라고요. 자기 정도면 이 정도는 기대해도 된대요. 자기는 그 정도는 받을 자격이 있을 정도로 열심히 살았다라고 말씀하시더라고요. 근데 이런 생각을 가지고 계시는 분들이 많았습니다. 자존감이 높은 것까지는 좋은데 자신을 대단하다고 생각하시는 분들이 정말 많았습니다. 그래서 정말 높은 것을 기대하는 그런 분들이 많으셨습니다. 그리고 그런 것들은 우리의 신앙생활에서도 이렇게 나타나죠. 어떻게 나타나냐면요, 자신이 이 정도로 헌신하고 있으니 하나님께서 반드시 자신을 알아주셔야 된다라고 생각합니다. 자신이 이 정도로 믿음이 좋으니 자신은 무조건 일이 잘 풀려야 된다라고 생각합니다.
근데 왜 이렇게 일이 안 풀리는지 모르겠다고 그렇게 푸념하는 분들이 굉장히 많았습니다. 그런데요, 믿음이 좋다고 일이 잘 풀리지 않습니다. 믿음이 좋다고 고난이 안 찾아오는 것이 아닙니다. 그리고 이 세상은요, 오히려 믿음이 좋은 자들을 싫어해서 믿음이 좋은 사람들은요, 더 인생이 어려워지기도 하는 것을 우리가 보죠. 실제로 성경은 이 세상의 공중권세를 잡은 자들이 있어서 이 세상을 조종하고 있다라고 우리에게 그렇게 경고합니다. 그래서요, 크리스찬들의 일이 무조건 다 잘 풀리지 않습니다. 믿음이 좋다고 그것 때문에 무조건 다 인생이 잘 풀리는 것이 아닙니다. 사실 그렇게 따지면 믿음이 가장 좋았던 욥은요, 그런 고난을 당해서는 안 되죠. 욥은 당대의 의인이었습니다. 하나님으로부터 그 믿음을 인정받던 사람이었습니다. 근데 그가 어떻게 살았죠? 마귀가 그를 괴롭혀갔고요, 하루아침에 자식들을 잃고 재산도 전부 날려버렸습니다. 게다가 병까지 얻었고요, 아내는 도망가 버렸습니다. 믿을 만한 친구들도 없었습니다. 기껏 위로하러 온 친구들은요, 그의 마음을 더 상하게 만들었습니다. 하나님으로부터 대단한 믿음이라고 인정받았는데 그가요, 한때는 그런 비참한 인생을 살아야 했다는 겁니다. 베드로도 마찬가지였습니다. 베드로는 예수님의 수제자였죠. 모든 교회가 그를 반석으로 해서 세워졌습니다. 그런데 그도요, 결국에는 핍박을 받아서 예루살렘 교회를 떠나야 했죠. 그리고는 말도 제대로 통하지 않은 로마에 가서요, 작은 교회를 개척해야 했습니다. 근데 그럼에도 불구하고 로마 사람들은요, 베드로가 갔는데 별로 변하지 않는 겁니다. 그래서 바울이요, 베드로가 개척한 그 교회를 향해서 로마서를 쓰면서 베드로를 돕기 위해서 내가 당장이라도 로마로 가고 싶다라고 말할 정도였습니다. 그러다 베드로도요, 뭘 더 하지 못하고 결국에는 십자가에 달려 죽는데 거꾸로 달려서 십자가에 달려 죽었다라고 하죠. 예수님의 수제자로 인정받았는데, 교회가 그를 반석으로 해서 세워졌는데 베드로가요, 그런 삶을 살아야 했다는 겁니다. 바울은 어떠합니까? 바울은요, 당대 최고의 교육을 받은 엘리트 중에 엘리트였고요, 히브리인 중에 히브리인이었습니다. 실제로 신약 성경의 절반을 바울이 썼죠. 하지만 바울도 그 당시에는 사람들에게 인정받지 못했습니다. 또 로마로 가려고 했는데요, 그마저도 쉽지 않았습니다. 그래서 바울이 생각해낸 것이 뭐였냐면 죄수가 되어서 로마로 가는 것이었죠. 그런데 그렇게 가다가 뭐 풍랑도 만나고 배가 뒤집어지고 선한 마음으로 로마를 가려고 했는데 죽을 뻔했다는 겁니다. 일이 안 풀려도요, 그렇게 안 풀릴 수가 없었습니다. 그러다 로마에 가서 복음을 전하긴 했는데 뭐 큰 결실을 본 것도 아니고요, 결국에는 감옥을 왔다 갔다 거려더니 목이 잘려 순교해야 했죠. 우리 믿음의 선배들도요, 다 이렇게 참 일이 안 풀렸습니다. 근데 우리들은 이상하게 우리들의 일들은 무조건 다 잘 풀려야 된다라고 생각합니다. 예수님 믿으니까 당연히 일이 잘 풀려야 된다라고 생각을 합니다. 그런데 예수님 잘 믿어도 안 풀릴 수 있습니다. 그럼 예수님 왜 믿냐고요? 우리가 예수님을 믿는 이유는 사실 우리의 선택 때문이 아닙니다. 우리가 예수님을 선택할 줄 알지만 우리가 선택한 것이 아닙니다. 예수님께서 우리를 선택해 주셨습니다. 아멘. You are chosen. 예수님께서 여러분을 선택해 주셨습니다. 우리가 뱃속에 있었을 때부터 여러분들은 다 선택받은 그런 사람들이라는 겁니다. 실제로 로마서 9장에 보면 그런 이야기가 나와요. 리브가가 쌍둥이를 임신했는데요, 그들이 아직
태어나지도 않아서 무슨 선이나 악도 행하지 않았답니다. 그런데 하나님께서요, 그 쌍둥이 중에서 야곱은 사랑하시고 에서는 미워하셨다라고 말합니다. 뱃속에서부터 아무것도 안 했는데 야곱을 선택하신 겁니다. 뱃속에서부터 아무것도 하지 않았는데 야곱을 구원하시기로 결정한 겁니다. 그러다 보니 어떤 이들은 이렇게 항의합니다. 하나님 너무 불의하신 것 아니냐. 그들이 아무것도 하지 않았는데 어떻게 에서는 일방적으로 미워할 수 있고 야곱은 그렇게 아무것도 하지 않았는데 그렇게 사랑해 줄 수 있느냐. 그것이 옳은가. 선택받지 않은 사람들 입장에서는 충분히 이해가 되는 그런 항의입니다. 도대체 왜 하나님께서는 그렇게 선택하신 것일까요? 열심히 사는 사람들을 선택하시고 그들에게 합당한 보상을 주어야 될 것 같은데, 그죠? 왜 아무것도 하지 않았는데 누구는 선택하시고 또 왜 누구는 선택하지 않으셨냐? 라고 하는 것입니다. 솔직히 말하면 우리는 그 이유를 잘 알지 못합니다. 왜냐하면 하나님께서 아무에게도 그 이유를 알려주시지 않으셨기 때문입니다. 단지 하나님께서는 우리에게 이렇게만 말씀하셨을 뿐입니다. 로마서 9장 15절 말씀이죠. 모세에게 이르시되 내가 긍휼히 여길 자를 긍휼히 여기고 불쌍히 여길 자를 불쌍히 여기리라 하셨으니 아멘. 하나님께서요, 긍휼히 여기고 싶은 자를 그냥 긍휼히 여겨주시겠다라고 말씀하셨습니다. 불쌍히 여기고 싶은 자를 그냥 불쌍히 여겨주시겠다라고 말씀하셨습니다. 선택받기를 원한 자를 선택한 것이 아니랍니다. 열심히 달리는 자를 선택하는 것이 아니라 오직 긍휼히 여기고 싶은 자를, 불쌍히 여기고 싶은 자를 선택하시고 불러주시고 긍휼히 여겨주셨다는 겁니다. 근데 감사한 것이 뭔가 우리가 그런 긍휼을 받았다는 겁니다. 아멘. 여러분들이 전부 다 그런 긍휼을 받았다는 겁니다. 우리가요, 그런 놀라운 은혜를 받았습니다. 그래서 우리는 그것에 무조건 감사하며 살기만 하면 되는 겁니다. 이 감사가 너무 이기적인 것 아니냐고요? 다른 사람들은 선택하지 못했는데 혼자 구원받았다고 좋아하는 것은 너무 이기적인 것 아니냐고요? 그들에게 너무 미안한 것 아니냐고요? 물론 미안합니다. 왜냐하면 사실요, 선택받지 못한 사람들과 우리가 사실은 별로 그렇게 다를 바가 없기 때문이죠. 근데 미안하다면요, 미안하다고 말하고 느끼지만 마시고 그 부르심의 보답에 그런 합당한 삶을 우리가 살면 되는 겁니다. 사실 하나님께서는 그것을 위해서 우리를 불러주셨습니다. 그래서 바울도요, 그 부르심에 보답하려고 정말 열심히 살았습니다. 바울이 이렇게 살았대요. 빌립보서 3장 14절 말씀입니다. 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 아멘. 바울이 뭐라고 말하냐면 자기가 열심히 달리고 있다라고 말을 합니다. 근데 왜 그렇게 열심히 달렸나 봤더니 그 부르심의 상을 받으려고 그렇게 열심히 달린 것이랍니다. 그 부르심에 너무나 감사해서 그렇게 열심히 달린 것이랍니다. 우리도 그래야 합니다. 은혜를 입은 우리도요, 바울처럼 그렇게 열심히 달려야 합니다. 그 부르심의 소망을 완수하기 위해서, 그 부르심에 응답하기 위해서 정말 게으르지 말고 정말 최선을 다해서 하나님 앞에 나중에 부끄럽지 않게 그렇게 그 부르심에 합당한 그 삶을 우리가 마침내 살아야 된다는 겁니다. 그리고 더욱 그래야 되는 것은 우리가 잊지 말아야 될 것이 하나 있거든요. 뭘 잊지 말아야 되냐면요, 하나님께서 어떤 사람들을요 일부러 완악하게 만드실 수 있으셨다라고 하는 그 사실을 우리가 절대로 잊지 말아야 됩니다. 실제로 그래요. 하나님께서는 어떤 사람들을요 정말 일부러 완악하게 만드실 수 있으셨습니다. 누가 그런 일을 당했냐고요?
애굽의 바로가 그런 일을 당했죠. 출애굽기 4장 21절 말씀이죠. 여호와께서 모세에게 이르시되 내가 애굽으로 돌아가거든 내가 내 손에 준 이적을 바로 앞에서 다 행하라. 그러나 내가 그의 마음을 완악하게 한즉 그가 백성을 보내주지 아니하리니. 하나님께서 모세를 부르셔서 앞으로 일어난 일을 설명하시는데, 근데 그때 그 바로에 대해서 뭐라고 말을 하냐면 그 일을 위해서 그 바로의 마음을 완악하게 만드셨다라고 말을 합니다. 근데 그렇게 완악하게 만들어서요 하나님의 이름을 높이시겠다라고 말씀하십니다. 바로는요 이런 일을 당했습니다. 인간적인 눈으로 보면 사실 굉장히 억울한 그런 장면입니다. 하지만 오늘 본문에서 말하길 그럼에도 불구하고 아무도 하나님께 따질 수 없다라고 말을 합니다. 아무도 하나님께 반문할 수 없다라고 말을 합니다. 어찌 지은 물건들이 지은 자에게 나를 이같이 만들었느냐라고 그렇게 따질 수 있느냐입니다. 토기장이가요 자기 마음대로 하나는 귀에 쓸 그릇을 만들고 또 하나는 천에 쓸 것을 만들 수 있답니다. 그러며 이런 말을 덧붙이죠. 사실 이방인인 우리들도 원래는 진노의 그릇이었다라고 그렇게 성경은 우리에게 말합니다. 우리가요 원래는 진노의 그릇이었대요. 그런데 지금 오래 참으심으로 관용을 베풀어 주시는 중이라고 성경은 말하죠. 네, 맞습니다. 우리도 원래는 진노의 그릇이었습니다. 우리가 정말 그렇게 진노의 그릇이었냐고요? 우리는 기본적으로 이방인입니다. 육신적으로는 아브라함과 사실은 아무런 관계가 없는 사람들입니다. 성경도 원래 우리의 것이 아니었습니다. 우리는 원래 그런 이방인이었습니다. 그런데 하나님의 은혜로 우리가 간신히 접붙임 당하고 있는 겁니다. 원래는 돌 감람나무였는데 참 감람나무에게 접붙임 당해서 참 감람나무인 척하며 우리가 살고 있을 뿐이었습니다. 사실 그래서 우리들은요 하나님께서 우리들을 구원해 주시는 것만으로도 사실은 아주 감사하며 살아야 하는 겁니다. 구원만 받아도, 구원만 기대해도 사실은 충분하다는 겁니다. 하지만 많은 이들이 자꾸 자신이 진노의 그릇이었다라고 하는 사실을 잊어버립니다. 자신은 뭔가 하나님께 더 받아야 된다라고 생각을 합니다. 그러면 왜 하나님께서 복을 주시지 않느냐입니다. 왜 재물도 더 안 주고 왜 성공 안 시켜주느냐라고 말을 합니다. 근데 아까도 말씀드렸지만 지나치게 큰 기대를 하면 실망도 큰 법입니다. 우리는 기대를 하되 정확한 것만 기대하며 살아야 됩니다. 그리고 사실 우리는 구원만 받아도요 이미 엄청난 복을 이미 받은 것입니다. 사실 우리가 구원 외에 무엇이 더 필요하겠습니까? 돈이 아무리 많아도요 구원받지 못하면 정말 아무 소용이 없습니다. 아무리 건강이 좋아도 구원받지 못하면요 아무 소용이 없습니다. 아무리 자녀들이 잘 되어도요 여러분 구원받지 못하고 자녀들이 구원받지 못하면 아무 소용이 없습니다. 아무리 높은 지위에 올라가고 또 아무리 대단한 명예를 얻어도 여러분 구원받지 못하면 정말 아무 소용이 없는 겁니다. 이렇게 우리에게 가장 중요한 것이 뭐냐? 구원입니다. 그런데 왜 우리는 이렇게 구원에 대해서 만족하지 못하며 살고 있는 것일까요? 왜 자꾸 다른 것을 기대하며 살고 있느냐는 겁니다. 근데 이렇게 말했더니 또 어떤 분들은 이런 말씀 하시더라고요. 우리 하나님께서 우리를 사랑하시는데 구원만 주시겠냐고. 이 땅에 다른 것도 다른 복도 주시지 않겠냐고. 그리고 다른 복 믿으면 하나님 주신다라고. 아브라함 보라고. 아브라함이 구원만 받았냐고.
아브라함은 그 약속을 잘 믿었더니 약속대로 아들도 받고 또 구원도 받지 않았냐고. 그래서 우리들도 약속 믿고 다른 것도 받아야 된다라고 말씀하시는데, 근데 많은 분들이 이 부분에서 굉장히 중요한 오해를 하나 하고 계신 게 있는데요. 뭐냐면 아브라함은 약속을 믿지 않았습니다. 약속이 아니요, 하나님 그 자체를 믿었습니다. 창세기 15장 6절 말씀이죠. 아브라함이 여호와를 믿으니, 뭐라고요? 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고. 아멘. 아브라함이 무엇을 믿었느냐? 아브라함은 여호와 하나님만을 믿었다라고 말을 합니다. 그 약속을 이루실 여호와 하나님만을 믿었다라고 말을 합니다. 그랬더니요, 그것을 보시고 아브라함을 그냥 의롭게 여겨주셨을 뿐이었습니다. 그래서 우리도요, 우리가 받을 것을 기대하는 것이 아니라 우리는요, 하나님만 기대하고 하나님만 바라야 하는 것입니다. 그리고 무엇보다도 하나님은 무조건 오르시다라고 하는 그런 믿음을 가지셔야 됩니다. 그것을 주시던 주시지 않던 하나님은 무조건 오르시다라고 하는 믿음을 가지셔야 됩니다. 그리고 실제로 우리의 일이 풀리던 잘 풀리던 안 풀리던 하나님은 정말 무조건 오르십니다. 우리의 모든 상황은 우리는 잘 모르지만 우리에게는요, 언제나 가장 좋은 것입니다. 아멘. 우리는 이렇게 하나님에 대해서 긍정적이어야 합니다. 그리고 엉뚱한 거 기대하는 것이 아니라 정말 하나님만 기대하며 살아야 됩니다. 하지만 많은 이들이 이렇게 말해도 자꾸만 하나님을 기대하지 않습니다. 하나님만 기대하지 않습니다. 엉뚱한 다른 것, 하나님 말고 또 다른 것을 기대합니다. 하나님만, 하나님께서 주실 것만 기대합니다. 그러다 보니 너무 높은 것만 탐내며 삽니다. 근데 우리 믿음의 선배들 중에 누가 더 높은 것만 탐하며 살았습니까? 누가 자신의 능력보다 더 구하며 그렇게 산 사람이 세상에 어디 있었습니까? 아무도 없었습니다. 심지어 그렇게 대단했던 바울도요, 보니까 많은 것을 구하지 않았더라고요. 그가 구했던 것이 뭐냐 봤더니 자신의 부가 아니라, 명예가 아니라 이스라엘의 구원을 구했더라고요. 자신의 동족 이스라엘이 구원만 받을 수 있다며 자신은 구원받지 않아도 되지 않겠냐며 어떻게든 이스라엘 좀 구원시켜달라고 그것만 바라고 있는 그 바울의 모습을 우리는 이미 알고 있습니다. 근데 요즘 여러분들은 무엇을 구하고 계시냐는 겁니다. 어떤 것이 잘 풀려지기를 원하고 계시냐는 겁니다. 그런데요, 일이 잘 풀려지는 것이 중요한 것이 아닙니다. 우리가 받은 이 구원이 사실은 가장 중요한 것임을 믿으시기 바랍니다. 아멘. 우리가 구원받았으면 이미 사실은 그 자체로 충분한 겁니다. 그러니 그 부르심에 감사하며 사십시오. 그 부르심의 상을 받기 위해서 우리가 열심히 그냥 살아가기만 하면 됩니다. 그리고 그럴 때 하나님께서 우리가 열심히 살면 우리를 불러주신 것을 하나님께서 기뻐하실 줄 믿습니다. 정말 축복하는 것은 오직 하나님만 기대하시고 하나님만 믿으심으로 하나님의 부르심이 정말 옳았다, 우리를 뱃속에서부터 부르셨던 그 하나님의 부르심이 정말 옳았다라고 하는 것을 보여주는 그런 삶을 살게 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 이 시간 다 같이 기도하기를 원합니다. 먼저 하나님께 그 구원받았음을 감사함으로 좀 고백하셨으면 좋겠고요. 그리고 큰 것을 구한 것이 있다면 내려놓으시고 하나님만 구하십시오. 하나님께서 우리에게 주시는 모든 것들을 감사함으로 받게 해달라고 그렇게 기도하십시오. 이 시간 다 같이 우리가 한 목소리로 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리가 헛된 것을 혹시 구하고 있지는 않습니까? 우리가 돌아봅니다. 우리가 생각할 그 이상을 품고 그것을 바라며 그것 때문에 실망하지 않아야 되는데 혹시 하나님께 실망하지 않고 하나님을 원망하고 있지는 않습니까?
아버지 하나님, 우리가 받은 것을 구하게 하여 주시옵소서. 그리고 우리가 얼마나 놀라운 복을 받았는지 우리가 이미 깨닫게 하여 주시옵소서. 우리가 구원이라고 하는 정말 놀라운 복을 받았습니다. 하나님께서 우리에게 주시는 그 최고의 선물을 우리가 이미 받았습니다. 우리가 선택받았습니다. 어머님의 뱃속에 있을 때부터 우리가 선택받았습니다. 그 사실을 절대로 잊지 않도록 허락하여 주시고, 그 선택함에 아버지 합당한 삶을 살게 하여 주시옵소서. 그 부르심에 합당한 삶을 우리가 살게 하여 주시옵소서. 바울처럼 그 표대를 향해서 달려갈 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주셔서 마침내 하나님의 부르심 앞에 인정받는, 아버지 하나님께 칭찬받는, 정말 하나님을 기쁘시게 하는 그런 우리가 되게 하여 주시옵소서. 아버지 반드시 하나님을 기쁘시게 해드리기 원합니다. 아버지 칭찬받기를 원합니다. 아버지 도와주시옵소서. 사랑의 하나님, 진노의 그릇이었던 우리를 불러주시고 구원해 주시니 감사드립니다. 그 은혜를 잊지 않고 예수님만 바라보며 열심히 잘 달려가게 하여 주시옵소서. 또한 우리로 하여금 엉뚱한 것을 기대하지 않게 하여 주시고 오직 하나님께서 주시는 구원만 바라보게 하여 주시옵소서. 하나님만 잘 믿으며 살게 하여 주시옵소서. 하나님으로만 만족하며 살게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. Can we all stand up together as we sing the last song for this service? Blast assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in. Let's sing one more time. Blast assurance. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission. Perfect submission, perfect delight. These are the raptures, the birth of my side. Angels descending, bring from above. Echoes of mercy, whispers of love. This is mine. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day. 이것이 나의 간증이. 이것이 나의 간증이요, 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리요. Praising my Savior, praising my Savior all the day 이제는 우리 한 사람 한 사람 직접 친히 지명하여 불러주셔서 이렇게 하나님 전에 모여 예배케 허락하신 하나님의 그 크신 은혜와 또 우리를 위하여 성령신 하시고 죽으시고 부활 승천하심으로
우리를 얼마나 사랑하시는지 직접 친히 몸으로 보여주신 예수 그리스도의 그 놀라우신 사랑하심과 언제나 살아갈 새로운 힘을 주시고 언제나 우리 인생 가운데 최고의 것만 허락해 주시는 성령님의 교통하심과 충만케 하심이 하나님만 기대하며 구원에 만족하며 최선을 다해 살기를 간절히 소원하는 모든 하나님 백성들 머리머리 위에 지금부터 영원까지 함께 해주시기를 간절히 축원하옵나이다. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you who earnestly desire to live their best lives, expecting only God and being content with salvation. Amen. 하늘보다 높은 주의 사랑 하늘에서 주잡이 내려 영원한 사랑 알게 하소서. 너무도 깊은 주의 하늘보다 높은 주의 사랑 하늘에서 주잡이 내려 영원한 사랑 알게 하소서. 너무도 깊은 주의 끝없는 사랑 누리게 하소서. 주 사랑